प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए जे परमेश्वर आमको केते सुंदर ये दिन मानकर कथा कहते तांकर विषय सब जनाऊँच आ बाइबल अनेक विषय अच्छी जहाँ मानकर आहरी जाना दरकार से गभीर विषय को जानापी पवित्र आत्मा आमको साहाय्य करते एतबे आम जो विषय आज देखा ताहा आपण मैंने देखिए याकूब 1:2 आ 3 पद ताहा हूँ हे मोर भाई माने तुम्भे माने जेतेबेले नाना प्रकार परीक्षार परीक्षित हुओ सेतेबेले ताहा विशेष आनंदर विषय बोली मन कर। परीक्षा सिद्ध विश्वास जे धैर्य उत्पन्न करे यह तो जानियाछ। आज वाक्य हूँ परीक्षा सिद्ध विश्वास। परीक्षा सिद्ध विश्वास आमर ख्रीष्ट विश्वास जीवन रे अनेक प्रकार परीक्षा देकी जीवाक पड़े। विभिन्न प्रकार परीक्षा से परीक्षा समय आम अनेक समय विरक्त हो जाऊ आमर सब आम एत कष्ट लगे कहवाक नहीं जे आम भावु ये परीक्षा केते दिन एमती चली केते दिन भितर आम जाऊँ आपाई आम अनेक समय व्यस्त जाऊ थकी जाऊ आमको लगे जमी आम हारीगल आउ पारिनी रे बाबा ए बाबू मात्र एठी याकूब गोटे परीक्षा सिद्ध विषय कहते। परीक्षा सिद्ध कौन जो परीक्षा विश्वासी मान जीवन रे ईश्वर के प्रति प्रेम ईश्वर के प्रति जो सिद्धता बा ईश्वर जो विश्वासपूर्वक परीक्षा देखी से ईश्वर निकटवर्ती होती ताईरू जना पड़े जे से प्रकृत ईश्वर पाखे विश्वास सहित लागिकी रही। ये परीक्षा सिद्ध विश्वास देवा परे जड़े विश्वासी ख्रीष्टर केते निकटवर्ती अच्छी ता जना पड़े। अनेक समय किंतु आमे भाबू आमे हारीगलु आम परीक्षा सहित विश्वास कले कौन बोली आम भाबू जो परीक्षा आम जीवन में सुना रूपा परीक्षला परी आमको एत कष्ट भीतर देकी नहीं कि जाए जे आम जमती गोटे भट्टी भितर पशिचु सेमती लगे आम जमती गोटे अग्नि भितर पका जाइए सेमती लगे आउे जितेबाला आम बाहरबू से गोटे नूतन स्वरूप बाहरी बोली से परीक्षा आमको देवाक पड़ो। प्रत्येक विश्वास को से परीक्षा देवाक पड़ो। से परीक्षार धैर्य अनुभूति रोमी 5:3 देखा रोमी 5:3 देखुचु से गोटे सुंदर विषय लिखाई केवल ताहा नुहे समस्त क्लेशर मध्य दर्प करुअछु जेणु क्लेशर धैर्य धैर्य अनुभूति अर्थात से परीक्षा देखी जितेबाला आम जाऊ आम धैर्य हरा हवा नहीं केतबेले कारण से परीक्षा देबा परे आम को तो बहुत बड़ विषय मिल ये देखुचे आम जे गीत संहिता 66 आ 10 पदरे कहूँ रूपा परखिला परे आम को परखा पड़ो। परमेश्वर आम को से अग्नि मध्य दे नियंती ताके आम मैंने गोटे प्रकार परीक्षा भीतर देखी जाऊ। गीत संहिता 66 देखिए 10 पद गीत संहिता 66 कारण हे परमेश्वर तुम्भे आम को परीक्षा करिए रूपा परखिला परी तुम्भे आंब मान को परखे अच्छे ताईरे तुमको गोटे परीक्षा देकी तुमको जीवा को पड़ो ताहले तुम विश्वास परीक्षा हम तुम्हें कि प्रकार ईश्वर ठारे विश्वास कर परीक्षा सिद्ध विश्वास से परीक्षार पास हेले आम मैंने सब विषय पाइपर यही विषय आम परीक्षा जमती हेले देवाक पड़े। आम देखुचु यही परीक्षा कौन करे ना आमको अग्नि भितर पकईकी निए तापरे आम मैंने बाहरबू केमती ना संस्थापित होई बाहर को बाहरबू यथा से सिद्ध परीक्षा विश्वासी को आग को बढ़िया को साहाय्य करे ट्रेन दिए। प्रथम पीतर 5:10 आम गोटे विषय दूसरी प्रथम पीतर 5:10 आम देखुचु समस्त अनुग्रहर आकार जो ईश्वर अपना अनंत गौरवर सहभागी होगा निमंते ख्रीष्ट जीशु द्वारा तुमको आह्वान करते से तुमको क्षणिक दुख भोग उत्तारे तुम मान सिद्ध सुस्थिर सबल संस्थापित करेंगे अर्थात परीक्षा देवा से आम सबल युक्त करेंगे
ସେଥିପାଇଁ ଏ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଦେଇକି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ବୁଝିଲା। ଆଉ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆମେ ଦେଖିବା ସଦ୍ରକ ମୈଶକ ଓବେଦଙ୍କ କଥା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଉ ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ରାଜା ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲେ। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଅଗ୍ନିକୁ 7 ଗୁଣ ଜୋରରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ। ଆଉ କହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ପକାଇବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ସେ ନିଆଁ ଭିତରେ ପକାଅ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେସବୁ କଥା ଶୁଣିକି ବିଚଳିତ ହେଲେନି, କାହିଁକି ସେମାନେ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସେଇ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ। ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛ, ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା ଅବ୍ରାମଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ। ଅବ୍ରାମକୁ କୁହାଗଲା ତୁମର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ବଳିଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆମେ ଏବ୍ରି 11:17-18 ଦେଖିବା, ବିଶ୍ୱାସରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତୁମେ ତୁମର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବ। ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଦେଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଜଣେ ନିଜର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଅବ୍ରାମ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଥିଲେ, ସେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ସନ୍ତାନ ଗୋଟେ ପାଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସାରା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକାରୀକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜ୍ଞାନ କରି ଗତବୟସ୍କା ହେଲେ ଜାତିର ଆଦିମାତା ହେବାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଇସାହାକ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇସାହାକ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହେତୁ ମଧ୍ୟ ମୃତକଳ୍ପ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଆକାଶ ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଓ ସମୁଦ୍ର ତୀରସ୍ଥ ବାଲୁକା ପରି ଅଗଣ୍ୟ ଏକ ଜାତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବିଷୟ ହେଲା, ସେଇ ଇସାହାକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବଂଶ ବଢ଼ିଲା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବଂଶକୁ ବଢ଼େଇବେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 17 ପଦରେ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାମ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଇସାହାକଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ହଁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଇସାହାକ ଠାରୁ ତୁମର ବଂଶ ଖ୍ୟାତ ହେବ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ବୁଝିଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ସେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅବ୍ରାମ ଆଦି ପିତା ହେଲେ। ଆଉ ଅବ୍ରାମକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଅବ୍ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବଂଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ, ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଥିରେ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ, ସିଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏତେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ଥିଲେ ବୋଲି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତାଡ଼ନା କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତୁମର ଯେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ତାପରେ ତୁମେ ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଯାକୁବ 1:12 କହିଛନ୍ତି। ଯାକୁବ 1:12 କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ତାଡ଼ନା ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିବୁ, ତେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ। 2ଟାର ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଠିକ୍ କଥା। ଅନେକ ସମୟ ଭୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଥରହର ହୁଅନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସର ଅର୍ଥ ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବା ପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଥିବା ପରି ଦେଖିବା। ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସେ ବସ୍ତୁଟା, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଦିଆହେବ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିଲ, ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ। ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମକୁ ସେ ତାଡ଼ନା କ୍ଲେଶ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଇଠୁ ତୁମ ବାହାରିବ। ସେଥିରେ ତୁମର
ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ତୁମେ ଜାବୁଡ଼ିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଧରିଛ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇ ଆମମାନେ ଏଇ ତାଡ଼ନା ଦେଇ ଏଇ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଲାଗି ରହିବା। ଆଇବଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ହାରି ନାହାନ୍ତି କି ପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଚର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ବି ପରିତ୍ୟାଗ କରେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ଆମମାନେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ଆମମାନେ ଅନେକ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉ। ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ଭାବୁ କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେବେ ବି ଭୟ କରିବନି, କାରଣ ତୁମ ପାଖରେ ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏହିପରି ଅସହ୍ୟ ଇଏ ଭିତରେ ସେ ଦେବାକୁ ଯିବେନି, କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ସଦ୍ରକ ମହିଷକ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ସେ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ, ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଉଛୁ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଦ୍ଧ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଲା ପରେ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଉ ଆମମାନେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ବିଚଳିତ ହେବାନି, ସ୍ଥିର ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ରଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲ। ତୁମେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇ ଆମମାନେ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୋଳି ଧରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରେ। ଆଉ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବାକୁ ସେଇପରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ତୁମର ବାକ୍ୟରେ ଲାଗି ରହି ସେହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍।